सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ सैम ग्रेडिको कंसल्टेंट। तो उम्मीद है तुसी सारे अपने घर ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਮੀਦਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। बिल्कुल बहुत सारे फेसबुक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन फ्लोट होनिया शुरू हो गई ने, कंसल्टेंट्स अपने अपनी राय रख रहे हैं। पर मेरे इस वीडियो का मकसद कोई भी दावा करने का नहीं है, क्योंकि कोई भी यहो जी पुख्ता या कह लो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स या अनाउंसमेंट्स किसी भी इमीग्रेशन वालों, किसी भी एयरलाइन या कंट्री वालों ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। बट हाँ, जो असी पास्ट एक्सपीरियंस के नाल जो असी देखा है कि नॉट ओनली सैप्टेंबर इनटेक दे विच रश वधूगा, रश के कारण की रहणगे, होर किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े इस चीज़ को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे डिस्कस करांगे। जिनको भी ये वीडियो पंजाबी में दिक्कत हो रही है उनके लिए हिंदी में ये वीडियो रिकॉर्ड है, ये सेशन रिकॉर्डेड है हमारे वीज़ा पोस्ट रेडिको वीज़ा पोस्ट में जाके सब्सक्राइब करके उस चैनल के थ्रू आप ये वीडियो हिंदी में भी देख सकते हैं। सो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਹਜੇ ऑफिशियली कह लो इमीग्रेशन वालों या किसी वालों कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है कि कदों किदा अगे प्रोसीड होनी है चीज़ां। बट लॉकडाउन तो बाद भी हालात बिल्कुल नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगना है। तो किस तरीके ना VFS भावें तुहाडे IELTS IDP ब्रिटिश काउंसिल है, तुहाडे बायोमैट्रिक्स किवें होणगे, मैडिकल जदों कराउण जाओगे तुहानूं घरों बाहर निकलना पैना है। तो लॉकडाउन के दौरान जो लिमिटेड एक्सेस होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सो एक एक करके शुरू करते हैं, कंट्री वाइज शुरू करते हैं। मैं तीनों कंट्रियां कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया एंड UK तीनों कंट्रियां बारे डिस्कस करांगा, तीनों कंट्रियां के हालातों बारे डिस्कस करांगा कि अज की डेट दे विच किस तरीके नाल तुसीं प्रोसीड कर सकते हो। तो जे सैप्टेंबर इनटेक जिहदी उम्मीद सारिਆਂ ਨੂੰ है, मैं भी एक पॉजिटिव अप्रोच के नाल उम्मीद करदा कि सैप्टेंबर इनटेक सक्सैसफुल रहूगा। पर उस तो पहला किहड़े फैक्टर्स प्ले करेंगे उन्हां बारे ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, हुणे ही उहदे बारे जानना ज़रूरी है। तो मेरी जिहड़ी कुछ फाइंडिंग्स हैगियां ने उन्हां दे मेल दे नाल तुसी होर भी तुसी रिसर्च करो, होर सोर्सेस देखो, होर कंसल्टेंट्स से सारे इन्फॉर्मेशनस नूं गैदर करके तुसी एक नतीजे ते पहुंचण दे विच शायद एक थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सो इनू एंड तक तुसी देखो। तो शुरू करते हैं। सब तो पहला आप जिद्दां मैं डिस्कस कर रहा सी कंट्री वाइज, आप ऑस्ट्रेलिया तो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दे विच की है इस टाइम ऑफर लैटर्स इशू हो रही ने, सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लैटर इशू कर रही हैं कमिंग इनटेक्स दियां, इस उम्मीद के नाल कि इनटेक रोल ऑन होएगा और इनटेक शुरू होएगा सैप्टेंबर दे विच या अक्टूबर नवंबर मेजर महीने होंगे आ जिहदे विच सैशन शुरू होंगे, इनटेक शुरू होंगे। सो ऑफर लैटर इशू हो रही ने, ऑफर लैटर बेझिझक तुसी अप्लाई करवाओ, घर बैठे अप्लाई करो। क्योंकि देखो तुसी वेट करते रहोगे कि कंसल्टेंट खुलणगे, ऑफिस खुलणगे, उत्थे जाके करांगे, तब तक तुसी लेट हो जाओगे। क्योंकि लॉकडाउन तो बाद भी जे मैं सीट्स की गल करा, सब तो पहला फैक्टर वो किसी भी कंट्री लिए, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, UK या जिहड़ी भी कंट्री खुलती है उत्थे सीटां नूं लैके मार रहन वाली है। क्योंकि पुराने इनटेक डेफर होकर सैप्टेंबर च इकट्ठे हो गए हैं। तो जे नवीं सीटां भी जिहड़ी सैप्टेंबर की सीटां भी हैगियां ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दी, इंटरनेशनल कोटे दियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 400 ਜਾਂ 500 ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 150 200 ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਗਾਂ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਬੱਚਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 100 ਬੱਚਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਬੱਚਾ ਹੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। यूनीवर्सिटीज़ हाँ ये एक हर्डल आएगा ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि IELTS या PT कंपलसरी मंगया जाता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ IELTS PT मंगदियाँ ने, तो जिन्होंने को IELTS PT है वो अपना अप्लाई करन।
ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ GTE ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ CRM ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ WhatsApp ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਰੂ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GTE ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਸੋ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ VFS ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਐਂਡ GT ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੀਗੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਕ ਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ। ਅਗੇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ IELTS ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਲੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ IDP IELTS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਟੈਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ IELTS ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड हो रहे हैं, सो जितने भी इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन कोर्सेज करा रही ने उन्हों का फायदा उठान। ऑनलाइन हो बहुत सारे रिसोर्सेज तुहानू यूट्यूब ते इंटरनेट ते मिल जाएंगियां। असी भी ऑनलाइन बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट तुसी अपनी प्रिपरेशन जरूर कर सकते हो। बट अगेन IELTS सेंटर्स भी जो खुलणगियां, डेटा भी जो खुलणगियां, फिर मैं दसूँगा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान च रखते हुए रिस्ट्रिक्शनस होणगियां उहदे विच भी। जिथे एक सेंटर दे विच 500 बच्चे का टैसट लिता जाता सीगा, उत्थे वो रिस्ट्रिक्शनस अद्धियां हो जाणगियां। सो अगेन सीटां घटणगियां, बच्चे वध होणगे ते उत्थे भी कंपटीशन होएगा। सो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि IDP दे ब्रिटिश काउंसल इत्थे दा कोई इदां दा कोई भेदभाव ना रखण। IDP दे भी सीटां होणगियां, ब्रिटिश काउंसल दे भी होणगियां। इनफैक्ट तुसी कैनेडा दे विच जिद्दां मैं दस्सिया, कैनेडा दे विच PT भी एक्सैप्ट कीती जाती है, ते PT दी भी जे डेटा निकलणगियां ते तुसी जिहड़ी डेट अवेलेबल होएगी, तुसी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਡੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡੇਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ IDP ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ IELTS ਡੇਟ ਆਪਣਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ IELTS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨया ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰਸੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ
ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ। ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਗੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਵ ਆਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਡੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਡੋਆ ਵਗੈਰਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ VFS ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗੇਨ VFS ਦਾ ਰੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। VFS ਦਾ ਰੋਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ ਹਰਡਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ VFS ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ VFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ VFS ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਯੋਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ VFS ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਹੈਗੀ, PT ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਡੋਆ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ VFS ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ VFS ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਕੰਟਰੀ UK। UK 'ਚ ਵੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮੇਜਰ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਗੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 150 ਜਾਂ 200 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਫਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਰੋਲ ਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ UK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੇਵ ਆਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਜਾਂ 70% ਅਬਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਜਾਂ 70% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। UK ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, VFS ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ VFS ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਰਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਰਡਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ VFS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹਰਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਰਮਡ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਰਮਡ ਰੂਲਸ বা ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਫਰਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨੋਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਉਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ ਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।